السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں، متحد ہو چکی ہیں، اور ایک اعلان کیا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر حکومت کے خلاف کہیں نہ کہیں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جلسہ کیا جائے گا، تاکہ حکومت کے خلاف ایک جو تحریک ہے، جو ایک موب ہے، اس کو کریٹ کیا جائے اور ایک جو ویو بنتی آ رہی ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ اس وقت سوا دو سال سے زائد ہو چکے ہیں حکومت کو، لیکن عوام کی امیدوں پہ اس حساب سے پورا نہیں اتر سکی جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا یا اعلانات کیے تھے۔ آخر ان تمام چیزوں کے اندر کس حد تک سچائی ہے، عام عوام کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں عام عوام سے۔ اس وقت ہم احمد پوری اندرون کے اندر موجود ہیں، یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے، تاجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسا یہ بتائیے گا، حکومت کے سوا 2 سال پورے ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی اپوزیشن نے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ انشاءاللہ اپوزیشن کامیاب ہوگی، کیونکہ سوا دو سال میں جو کارکردگی ہے وہ بالکل صفر ہے حکومت کی۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم حکومت کے ہاتھ جوڑ کے کہ یہ حکومت جو ہے نا عوام کا پیچھا چھوڑ دیں، عوام کا حکومت کا پیچھا چھوڑ دیں، بلکہ تاکہ ریلیف مل سکے عوام کو۔ کیوں چھوڑ دے، کیا وجہ؟ بھائی انہوں نے کوئی کارکردگی ان کی کوئی بہتر نہیں رہی، 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلی حکومت پر ڈال رہے ہیں، جبکہ 2 سال ہو گئے انہوں نے ابھی تک کور نہیں کر سکی۔ جب 2 سال میں کور نہیں کر سکتے تو آگے بھی امید نہیں ہے ان سے کچھ اچھا آئے گی ہمیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ کی گھر جائیں، الیکشن ہو؟ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں، فری الیکشن کرائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، جو بھی آتا ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ، ہم اسے قبول کریں گے، مگر فری الیکشن ہونے چاہیے۔ جی، فری الیکشن ہونا چاہیے۔ جی سر، کیا کہتے ہیں آپ، حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا اپوزیشن کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اپوزیشن غلط کام کر رہی ہے، حکومت کو چلنے نہیں دے رہی، 2 سال ہو گئے تماشا بنایا انہوں نے۔ مہنگائی کیسے نہیں چلنے دے رہی ہے؟ ہر وقت تو نیا ڈرامہ کرتے ہیں، ہر وقت نیا ڈرامہ ہوتا ہے، اس وجہ سے حکومت کہاں کام کر رہی ہے۔ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے تھوڑی بہت، مہنگائی ہے، ایسے ایسے کنٹرول ہو جائے گی۔ 2 سال ہوئے ابھی سارے، انشاءاللہ مہنگائی کنٹرول کر لیں گے۔ 2 سال اور دے دیں تو مہنگائی کنٹرول انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مالیہ کام کر رہے ہیں نا، یہ سارے تو نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے ہیں، یہ کہاں کام کرنے دے رہے ہیں؟ مافیا کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کو ٹائم ہی نہیں دے رہے کہ کنٹرول کریں، بس گورنمنٹ کو ٹائم۔ جی سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا، جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے، انہوں نے کبھی عوام کی بات کی ہے؟ حزب اختلاف والوں نے یہ اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑو، ہمیں چھوڑو، ہمیں چھوڑو۔ سارا لوٹ کے لے گئے ہیں ملک کو، دیوالیہ کر گئے ہیں۔ یہ تو اس کی اللہ پاک اس کو زندگی دے، اس نے بچا لیا دیوالیہ پن سے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ پھر کرونا آ گیا، یہ حالات تو کرونا ختم ہو گیا ہے، اب اپوزیشن ختم ہو گیا۔ کرونا تو اب پھر پھیل رہا ہے، کل بھی 8 آدمی مر گئے۔ جی بھائی جان، آپ کیا کہتے ہیں، اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے یا حکومت کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، جسے مرضی کریں، ہمارا ملک کی بہتری ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں آٹے کا ریٹ کتنا بڑھ گیا، چینی کا کتنا، ہم ڈیلی کی 500-600 روپے والی جاڑی والے بندے، ہم کہاں سے روٹی پوری کریں گے؟ اب جو چیز لینے جاتے ہیں چینی 100-120 روپے ہوئی پڑی ہے، ہم غریب بندے کہاں جائیں؟ ریڈی والے سے پوچھو، کاروبار بالکل نہیں ہے، ہمارے حالات بہت ڈاؤن ہے۔ ہمیں ہماری نون لیگ کے کوئی ہے، ہمارا ملک کا کوئی بہتر ہونا چاہیے۔ ملک وہ تو تحریک انصاف بھی ملک کو بہتر کرنے کا دعویٰ لے کے آئی تھی، سارے دعویٰ لے کے آئی تھی، مگر ہمیں کوئی بھی جو بھی ہے، ہمیں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے لیے صرف انصاف چاہیے، ہمیں روٹی ہمیں ہر چیز اچھی طریقے، ہمیں ریٹ مناسب چاہیے۔ ہمارا کاروبار حالات اتنے تاجران کے حالات، ریٹ کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں یہ بتائیں ذرا۔ ریٹ یہی حکومت سختی کرے، جو بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہیں، بڑے جو جتنے رشوت وغیرہ لے رہے ہیں، ان کے پکڑیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سر، غریب کو ریلیف نہیں مل رہا، اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے حکومت کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ اب حکومت کو گھر بھیج کے دم لیں گے۔ حکومت کا ساتھ دیں گے، اپوزیشن کا ساتھ دیں گے؟ ہم جی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا انہیں کہ یہ چور ہیں، تو ان کے پاس کون سے سچے ہیں؟ ان کے پاس تو وہی سارے چور ہی ہیں۔ جہانگیر ترین کون ہے؟ وہ بھی تو چور ہی ہے۔ ان کے پاس جتنے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، ابھی 1300 من گندم بھی کی ہے، آج 2700 روپے من ہوئی ہے۔ کہاں ہے یہ حکومت؟ کیا یہ کر رہی ہے حکومت؟ کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ دوسروں کو چور بنا رہی ہے۔ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ کون ہے پھر؟ ان کے ساتھ بھی تو یہی چور ہی ہے نا۔ ان کے ساتھ یہ جو بھی جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ کوئی پی ٹی آئی سے، کوئی پیپل پارٹی سے نکلا ہوا ہے، کوئی کس پارٹی سے نکلا ہوا ہے۔ 3 سالوں میں اس نے کیا کیا ہے؟ ہمیں بتائے ملک کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ نواز شریف ہمیں چور تب جو کچھ ملک پہ لگاتا تو تھا، تھوڑا بہت دکھاتا تو صاحب ہم نے یہ چیز لگائی، اس نے 3 سال میں آج تک بنایا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ہمیں یہ بتائیں۔ آج تک روڈ پہ یا کسی چیز پر بھی 1 روپے لگا بتا دے، ہم نے جگہ جگہ پر ٹیکس، بھاگلپور میں کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوا سر، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سڑکیں دیکھ لے، گلیاں دیکھ لے، محلے دیکھ لے، سارا گند مچا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی بھی دیکھی، نون لیگ بھی دیکھی، کاف لیگ بھی دیکھی، تو آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ صحیح لگتا ہے۔ یہ اس کو نکلنے دیں، یہ 2-2.5 سال نکلنے دیں،
फिर देखें क्या होता है। 2-2.5 साल निकले थे। अच्छा भाईजान आप बताएं किसको सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को, नवाज शरीफ को? पीटीआई को, इमरान खान को। क्यों करोगे सपोर्ट भाई? वैसे सपोर्ट करेंगे, अब्बू वगैरह सारे उनकी साइड पे, इसलिए। उनकी साइड पे हैं। तो आपको महंगाई नजर नहीं आती, पेट्रोल महंगा हो गया या बाकी मामला? ये तो है, ये तो हर जो पार्टी में सारों में है, ये तो जो भी है सबने किया है ना। जो भी आया ठीक किया है। जी भाईजान आप बताएं आप किसको सपोर्ट करेंगे, नून लीग को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई को, इमरान खान को। क्यों सपोर्ट करेंगे आप? सर देखें ना, सबको आजमाए, एक दो इमरान खान को भी आजमा के देखें। जी एक और शहरी हमारे पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा क्या मामला है, क्या कहते हुए जा रहे थे आप अभी? भाईजान मैं हूँ मजदूर आदमी, ठीक हो गया। कहने का मतलब ये यार, ये इतनी महंगाई आप लोग, इतनी महंगाई हो रही है, किस लिए हो रही है ये? ठीक है ना, इमरान साहब से, हम खान साहब से ये बात। अपोजिशन कहती है कि अब हुकूमत को गिरा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है? सर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मजदूर ख़त्म हो रहा है, मजदूरी ख़त्म हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है, हर चीज़ में अब सब्जी ले लें आप, 100 रुपये किलो सब्जी है, बैगन 100 रुपये किलो, आलू 100 रुपये किलो, हर चीज़ में आग लगी हुई है। हर चीज़ के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भाईजान ये बताएं कि इस वक्त अपोजिशन इकट्ठी हो गई है हुकूमत के खिलाफ कि हुकूमत को घर जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं, इमरान खान साहब घर चले जाएं या हुकूमत चलाते रहें? यार ये देखें ना, हुकूमत चलाते रहें, पर ये जो महंगाई हो रही है ना, इसके बारे में कोई एक्शन लें, ठीक है ना। अभी कितनी महंगाई हो रही है, कुछ सोचें, आवाम का सोचें। आवाम को तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। पहले लॉकडाउन की वजह से कितने हालात ख़राब थे, अभी जो सुनने में आया कि दोबारा से लॉकडाउन कर रहे हैं, अशिया जो है कितनी महंगी हो रही हैं। कुछ सोचे, आवाम का सोचे ना कुछ। अपोजिशन अगर महंगाई कंट्रोल करने का कोई नुस्खा बता दे तो अपोजिशन को सपोर्ट करें? अपोजिशन को बताना चाहिए, जी, उसी को सपोर्ट करेंगे ना जो आवाम के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगा ना। आप बताएं कि इस वक्त अपोजिशन इकट्ठी हो गई है हुकूमत के खिलाफ, तो आप अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे या हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे, क्या वजह आखिर? बस हुकूमत नहीं, अभी कोई महंगा, इतनी गरीब आदमी कहाँ जाएं। हम तो यहाँ रहते हैं ना, भावलपुर की या साथ जिला लोधरा के रहने वाले हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, इतनी महंगा है, घी चीनी वगैरह ये सारा कुछ। तो अच्छा सर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? अगर अपोजिशन अब कह रही है कि हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, तो आप ठीक कहते हैं इसको कि इमरान खान साहब घर चले जाएं बैठ के, उनसे हुकूमत नहीं चली, बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने। हाँ जी, वो घर ठीक चले जाना चाहिए। ये बताएं आप बड़े जज्बाती नज़र आ रहे हैं इस तमाम तरह मामला के अंदर, आखिर क्या वजह है, इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गए हैं आप? सर इमरान खान वो भी इंसान है, हम ये नहीं कहते वो गलत बंदा है, मगर इंसाफ से चलना चाहिए। ये मुल्क का इसने बिल्कुल बेड़ा घर किया हुआ है, मुल्क का कुछ भी इसने, हत्तू जो मुल्क पहले नवाशी दौर था, कुछ लगाते थे कुछ खाते थे। हम ये नहीं कहते हमें चोर है, जो कुछ इंसान की कोई बारे में कुछ सोचते तो इसने क्या सोचा मुझे बताएं। हम गरीब बंदे कहाँ जाएँ? 5 नहीं सोचा, गरीब आदमी क्या करे। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। भाईजान ये बताएं कि आप अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे या इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? अभी तो किसी को नहीं करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट किया था। पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हो भाई? वो हालत देख लें, काम ही नहीं मिल रहा हमें। किसी के पास होंगे तो कोई तमीर करवाएगा, प्लम्बर हूँ मैं। प्लम्बर है तो नहीं। अब अपोजिशन कहती है कि इमरान खान को घर चले जाना चाहिए, आप कहते हैं चले जाए? बेशक चला जाए, अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कोई फ़ायदा नहीं है। तमाम लोगों से हमने बात की है यहाँ पर। आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मुतालबात थे, वो तमाम हमने यहाँ पर सुने हैं। नून लीग के लोग और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तमाम लोगों के जो मुतालबात हैं या जो मामलात हैं, हम उन तमाम के हवाले से भी जानेंगे आखिर वो किस वजह से इकट्ठे हुए हैं। आवाम के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है उसको वो किस तरह कंट्रोल करेंगे, अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो उनका लाया अमल क्या होगा, ये तमाम जानेंगे। ये तमाम जानने के लिए हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। इस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जो अहदेदारान हैं और जो कारकुनान हैं उन तमाम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं 12 अक्टूबर के हवाले से भी और ख़ास इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से भी, तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि आखिर ये जो यूथ विंग के जो लोग हैं तमाम के तमाम, ये आखिर क्या चाहते हैं, इनके अंदर कैसा गम गुस्सा पाया जा रहा है और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इनके। सबसे पहले अकील नजम हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप मौजूदा हुकूमत के हवाले से? आपका इस एक एहतजाजी कैंपेन भी स्टार्ट हो गई है, तमाम अपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हो गई हैं, तो क्या देखते हैं कि कितने कामयाब होंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर जब हमें बात करनी पड़ेगी ना, तो मैं इमरान खान साहब पर तो बात कर सकता हूँ। मुझे तो हुकूमत नज़र नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती हुकूमत चला कौन रहा है।
پتہ نہیں فیصلے کون کرتا ہے. ایک جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی شکل میں بٹھا دیا گیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں عاصم باجوہ صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں کروں گا کیونکہ میں مطمئن ہو گیا ہوں, اور وہ خود کو چیف جسٹس سمجھتے ہوئے تمام چیئرمین نیب بھی وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کسی کو کلین چٹ دے دیتے ہیں. آج پتہ چلتا ہے کہ اچانک ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی سمری جو ہے وہ موو ہوئی تھی, وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلا کہ پیٹرول پرائس جو ہے کہاں چلی گئی. 35 مرتبہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر یہ حکومت جو ہے وہ نوٹس لے چکی ہے, اور ہر مرتبہ نوٹس لینے بد نصیبی ہے کہ ان کے نوٹس لینے پر مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے. اب دوبارہ پھر انہوں نے نوٹس لیا ہے, تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ پھر کتنی مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ نوٹس نہ لیا کریں. انہوں نے جب کسی چیز کا نوٹس لیا, تباہی اور عذاب جو ہے اس نے کیا کریں, وہ کیا کریں آخر یہ تو بھی بتا دیں نا. جی, وہ عوامی خواہشات کا احترام کریں اور گھر چلے جائیں. ان کے لیے یہی ایک راستہ ہے, اور کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جس راستے سے وہ آئے تھے اسی راستے سے انہیں واپس جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ وزیر اعظم بن ہی گئے ہیں, کسی طرح اس کرسی پر بیٹھ ہی گئے ہیں, تو اپنی اور اس کرسی کی عزت کا خیال کریں, اور وہ راستہ جو ان کو لے کر آیا تھا اگر وہی ان کو لے کے جائے گا تو وہ پھر پاکستان کی سیاسی جو ایک منظرنامہ ہے اس پہ نظر نہیں آئیں گے. بہتر عوامی خواہشات کے آگے سرنڈر کر دیں اور گھر چلے جائیں. سر, اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ مل چکی ہیں اس وقت, ایک اپنا الائنس کریٹ کیا ہے. اس الائنس کی بہاولپور میں کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اور آنے والے دنوں میں کس طرح آپ ان کے ساتھ مل کے چلنے والے, اس حوالے سے بتائیں گے. دیکھیے, جو الائنس ہے نا, میں پہلے تھوڑا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ الائنس کوئی ایک دوسرے کو بچانے کا الائنس نہیں ہے, یہ حکومت میں آنے کا الائنس نہیں ہے. یہ الائنس اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں واپس وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب میں بنا دیا جائے. یہ الائنس عوام کی فلاح و بہبود کا الائنس ہے. آج اگر آپ 250 روپے آپ 1 کلو گھی کا خریدیں گی عوام, اگر 110 روپے چینی خریدے گی, اگر 110 روپے پیٹرول جو ہے پر لیٹر وہ خریدے گی, اگر آٹا 80 روپے لے گی, اور اتنا مہنگا ہو جائے گا, گھر میں دالیں نہیں پک سکیں گی, تو پھر یہ الائنس اپوزیشن کو عوام کی آواز بننا پڑے گا. تو یہ الائنس بالخصوص جو آج ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے, عوام کے جو چنے ہوئے نمائندے ان کو ان کا حق پہنچانے کے لیے, پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے خلاف. حکومت تو کہتی ہے وہ اچھے کام کر رہے ہیں, اس لیے تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو گرانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. دیکھیے, حکومت تو جو بیساکھیوں پر کھڑی ہے, حکومت وہی کامیاب ہوتی ہے جو عوامی تائید پر کھڑی ہوتی ہے. بیساکھیوں سے کبھی حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں. بیساکھیوں سے کبھی بھی جو ہے یا سلیکٹ ہو کر آپ عوام کے دلوں میں اپنی حکمرانی نہیں کر سکتے. آپ اسلام آباد میں تو حکمران ہو سکتے ہیں, آپ عوام کے دلوں میں حکمران نہیں ہو سکتے. تو اپوزیشن کے بارے میں یہ ایسی باتیں وہ کرتے رہیں گے, لیکن 16 کو جو ریفرینڈم ہوگا وہ جلسہ نہیں ریفرینڈم ہوگا. پاکستان کے عوام عمران خان کو یہ بتا دیں گے کہ ان کو ان کی سلیکٹڈ حکومت بالکل منظور نہیں ہے. بالکل منظور نہیں. اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کیا کہیں گے آپ, حکومت کے خلاف اپوزیشن کا ایک اتحاد کریٹ ہو چکا ہے, وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, کتنے دن کی مہمان نظر آتی ہے حکومت آپ کو؟ انشاءاللہ قوم کا اتحاد ہے, یا اپوزیشن کا اتحاد نہیں ہے. قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جلد سے جلد اس گھس بیٹھیے کو نالائق سلیکٹڈ گورنمنٹ سے نجات حاصل کر لیں تو بہتر ہے. یہاں لوگوں کو روزی روٹی کے مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, جیسا کہ ہر شخص آج بات کر رہا ہے, گھی, چینی, آٹا ناپید ہے, اس کو مہنگا کرنا. ناپید ہے یا مہنگا ہے؟ مہنگا بھی ہے اور ناپید بھی ہے. کیسے, کتنا مہنگا ہو گیا؟ اچھی کوالٹی کا جو آٹا ہے آپ دیکھ لیں, وہ مل ہی نہیں رہا. ملتا ہے تو بلیک میں ملتا ہے, اس کا ریٹ 15 سے 20 روپے زیادہ ہے. جو دوسرا آٹا ہے جس کو جانور بھی میرا خیال نہیں کھانا پسند کریں گے, تو شاید وہ جو ہے نا وہ مل رہا ہے. گورنمنٹ اس کو ارزاں نرخوں پہ بیچ رہی ہے, اور وہ ارزاں نرخوں کو بھی کیا ہے, وہ 70 روپے کلو آٹا ہے وہ. تو ظاہر ہے اس سے عوام نے فیصلہ کر لیا, قوم کب تک چپ رہے گی. تو سر یہ بتائیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو بہت مہنگی ہو گئی اور آپ نے کھانی چھوڑ دی؟ نہیں, ظاہر ہے یہ آٹا بنیادی ضرورت ہے. آٹا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ چینی تو چھوڑی جا سکتی ہے. چینی لوگوں نے کم کر دی ہے. آپ چینی دیکھ لیں, لوگ اب کیا اس کے لیے دوسرے. آپ نے کتنی کم کی ہے بتائیں؟ نہیں, ہم نے بھی کم کی ہے, کوشش کرتے ہیں. ظاہر موٹاپے کی وجہ سے کی ہوگی نا, ویسے بتائیں کتنی کم کی ہے, گھر میں عام استعمال کے لیے, میٹھے کے لیے کتنی کم کی ہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہم اتنی زیادہ استعمال بھی نہیں کرتے. ظاہر ہے انسان, ہم شیخ رشید یا عمران خان نہیں ہے کہ ہم فروٹس یوز کریں صبح شام دوپہر, جوسز کا استعمال کریں جس سے ہم اپنا شوگر لیول جو ہے نا اس کو انکریز کریں. ہم نے ہمارے لیے جیسی بھی ہے یہ چینی سب کو پتہ ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, یہ بیماریوں کی جڑ ہے, لیکن ہم نے جو انرجی لینی ہے اسی چینی سے لینی ہے. یہ چینی جو ہے یہ 55 روپے سے اب 110 پہ چلی جائے گی. تو میرے لیے آپ اس کے بتا دیں اور کون سے ذرائع ہیں, آپ میڈیا ہی بتا دیں کہ اور کون سے ذرائع سے ہمیں جو ہے نا شوگر لیول انکریز اور کس لیول سے ہو سکتی ہے. جی سر, آپ کیا کہتے ہیں, آج حکومت کے حوالے سے نون لیگی کارکن ہونے کے ناطے سے نہ بات کیجیے گا, پاکستانی ہونے کے ناطے بات کیجیے گا, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, ہم تو صرف آپ سے پوچھ لیتے ہیں, پھر آپ بتا دیں میڈیا سے ہٹ کر کے ایک عام سویلین جو ہے, ایک عام شہری کے کیا حالات ہیں. اب یہ چلیں چینی پہ بحث ہو چکی ہے, آٹے پہ بحث ہو چکی ہے, آپ انڈے کو ہی لے لیں. ایک روزمرہ کی اشیاء کی چیز ہے, اور یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ 160 روپے 170 روپے درجن. ابھی سردیاں شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ حالات ہیں. اگر اس طرح رہا تو پھر تو یہ میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں ایسا ہوگا
कि अंडे भी नायाब हो जाएंगे। जिस तरह सब्जियां सस्ती की हैं, दालें सस्ती की हैं आपके लिए नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर आप शायद ये कहेंगे मैं पार्टनर लोग बात कर रहा हूँ, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी हम ये फील करते हैं कि ये सब कुछ महंगाई की जो लहर है इंशाल्लाह इस सेक्टर हुकूमत को ले बैठेगी। अच्छा, अगर इमरान खान को हटा के मौलाना फजलुर रहमान को ले आए तो कैसा रहेगा? नहीं, जो भी जमहूरी हुकूमत है, जो भी वोटों से मुंतखब होगा उसको हक होना चाहिए कि वो इस मुल्क में हुक्मरानी करे, आवाम के लिए काम करे। अगर मौलाना को लोग डेमोक्रेटिक अलायंस के इस वक्त सरबराह बना दिए गए ना मौलाना, तो अगर उनको बना दिया जाता है इमरान खान की जगह तो क्या कहेंगे? वो उसमें ये है कि पीडीएम जो है वो एक तहरीक का नाम है, ठीक है, उसको किसी न किसी ने लीड तो कर रहे हैं, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक जाहिर सी बात है बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन है, और हमारे जो कायद हैं मियां साहब वो इस समय पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और जो इसी तरह बिलावल जो है वो भी एक जंग की आदत है, मरियम बीबी जो है वैसे तो माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव हैं सियासत में। आपका कहने का मतलब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान एक सीनियर सियासतदान है, इसलिए ये क़यादत का जो हक है उनको दे दिया गया है या उनको सरबराह बना दिया गया है। मतलब मरियम नवाज़ हैं या बिलावल हैं या कोई और है तो वो इस काबिल नहीं था अभी? नहीं, ये तो आप मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पीडीएम जो है वो एक तहरीक का नाम है, ठीक है। रहबर कमेटी थी, रहबर कमेटी के जो मेंबरान थे उनके मशवरे के साथ तमाम पार्टी के ये नोटिफाइड हुए हैं। उसमें हमारे जो शेख खान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, उनको भी नुमाइंदगी मिली है। इसी तरीके से भाई मशवरा है। और ये एक और बात भी है कि जो हमें पता चला है कि जो पीडीएम के जो लोग हैं इनमें जो फजलुर रहमान साहब है सरबराह तो हैं, लेकिन ये चेयर्स हैं, ये इंशाल्लाह तमाम मुशावरे से काम चलेगा ये वाला। और ये एक मुकर्रर नहीं कर दिया गया, ये टाइम बीन्ड मुआहिदा है, कोई महीने बाद 2 हफ्ते के टेनोर के बाद ये चेंज। मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि हुकूमत के लिए सिर्फ 40 दिन बचे हैं, आप कितने दिन देते हैं? देखिए जी, हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, अगर उन्होंने 40 दिन कहे तो इंशाल्लाह 39 दिन ही होंगे, फिर 41 दिन तो नहीं होंगे। ऐसी क्या वजह है कि ये दिन देना शुरू कर दिए? पहले तो कभी ऐसी बात नहीं हुई, क्या हुआ? पहले ही ऐसे हालात भी नहीं थे। हमने पार्टी के लिए इमरान खान को नापसंद के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने 2 साल 2.5 साल दिए अवाम ने, ठीक है, लेकिन अब अवाम की बस हो चुकी है। थोड़ा सा हौसला और कर लें, 2 साल और दे दें, 5 साल पूरे करने दें उनको। फिर खुद आपके सामने जो भी हालात हैं, खुदकुशी के हालात आपके सामने हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, ठीक है। और मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियों की स्नैचिंग हो रही है, वारदातें आम हो गई हैं, भूख आम हो गई है। वारदातें आम हो गई सर, आपका क्या कहना है? वारदातें आम हो गई हैं, भूख आम हो गई है, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, माशी जो पहिया है वो नहीं चल पा रहा, क्या कहेंगे आप इसमें? माशी पहिया तो जाहिर है वो जाम हो गया है ना जी। गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी लेने वाला है, वो जब घर जाता है तो पता लगता है उसे 1000 रुपये का हाथ में कागज़ पकड़ा दिया ये सामान लें। वो दाल लेने जाता है तो वो 140 रुपये किलो है। वो कहता है मैं दाल लूँ या घी लूँ। आटा लेता है तो आटा पता लगता है उसे 75 रुपये 85 रुपये रेट दे रहे हैं। तो लोग तंग आए हुए हैं। उनको चाहिए था इमरान खान साहब को हुकूमत में आए हैं, आवाम के साथ चलें। आवाम का उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। वो तो सिर्फ एक अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं, इसको बंद करो, इसको छोड़ो, इसको निकाल दो, इसको ये केस बना दो। ऐसी हुकूमतें नहीं चलती होती। तो कैसे चलती है हुकूमत, ये बता दें। हुकूमत चलती है आवाम का मैंडेट अगर उन्होंने लिया है, बकौल कहते हैं कि मेरे पास है, तो आवाम के लिए किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो सिर्फ अपनी सिर्फ वो जो उनके साथ बाजार। अगर आपको कहूँ कि इमरान खान साहब की कोई एक खूबी बता दें या एक नेकी बता दें जो उन्होंने आवाम के लिए की हो, इस पर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। बताइए जरा कौन सी की है, कि एक बता दें जरा। मेरे सामने तो कोई नहीं की जी, कि कोई भी नहीं की। तमाम लोगों की बात सुनी आपने, यहाँ पर कारकुनान भी थे, आला क़यादत भी थी, तमाम लोगों से बात की। लोग जो है गम गुस्से से भरे हुए हैं और हुकूमत के जाने के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, उन तमाम लोगों का ये कहना है। लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अपोजिशन की बातें हम सुन चुके हैं काफ़ी हद तक कि आखिर वो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ अचानक से हो क्यों गए हैं और जो उनका अलाइंस है उसकी जो डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, वो क्या हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हम देखते हैं कि जो पहले एक तहरीक चलती थी, एक अवामी जमात और एक अवामी मुतालबात को सामने रखते हुए कोई एहतजाज सामने आता था तो वो जमात इस्लामी का सामने आता था। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जमात इस्लामी ने अपने आप को कुछ हद तक साइड पर रखा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो नाइब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब हमारे साथ हैं। शाह जी बताइएगा, क्या मामला है कि आखिर आप लोगों ने अपने आप को साइड पर कर लिया है कि हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी है या आप अपोजिशन को सही रास्ते पर नहीं समझते? जहाँ तक इस वक्त जो अपोजिशन की बात की जा रही है और जमात इस्लामी उससे बिल्कुल एक फ़ासले पर इस वक्त मौजूद है।
हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस लिहाज से है कि इस वक्त तो कोई भी हकीकी अपोजिशन नहीं है। जो अपने आप को अपोजिशन कहते हैं ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और हकीकी तौर पर अगर अपोजिशन का कोई किरदार अंजाम दे रही है तो वो जमात इस्लामी पाकिस्तान है इस वक्त। सर, फ्रेंडली अपोजिशन की बात की है आपने, तो फ्रेंडली अपोजिशन कैसी होती है? मतलब कि हुकूमत को सपोर्ट करती है या क्या करते हैं? देखें, इसमें अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ, अदाद शुमार मौजूद हैं, गुज़िश्ता असम्बली के पूरे सेशन मौजूद हैं, यानी जब भी गवर्नमेंट को अपने किसी भी कानून के लिए अददी एतबार से तायीद की ज़रूरत पड़ी है तो जो इस वक्त अपोजिशन जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने उनकी पूरी सपोर्ट की है। FATF का कानून हो या कोई भी कानून साजी हो जिसमें हुकूमत मुहताज होती है, और अपोजिशन का मतलब ही यही है कि वो उन जो बिल्स आ रहे हैं उसके हवाले से तनकीद भी करे और उसमें अपना मौक़िफ़ भी पेश करे, और जो आवाम के लिए फ़ायदा है उसके ऊपर वो बात करे। अब जहाँ मुश्किल हुई है गवर्नमेंट ने इनको अपने साथ में लाया है, इन्होंने हर बिल की जो है वो तायीद की है, तो अपोजिशन कैसी है? ये इस वक्त जो महंगाई का एक तूफ़ान है, इस वक्त जो खारजा पॉलिसी की एक सारी कैफियत, तो कोई बोलने वाला नहीं है। और जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं ये अपने माँ और बाप, मम्मी डैडी ग्रुप को बचाने के लिए, करप्शन के केसेस से अपने आप को निकालने के लिए बात कर रहे हैं। अवाम का कोई दुर्दख्त उनके पास मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी अवाम की सियासत कर रही है या अवाम के मसाइल को हाईलाइट कर रही है या नहीं कर रही? जमात ने देखें पिछले मौक़िफ़ इख्तियार किया था, हमारे यहाँ पूरा क्योंकि प्लान था, हम सूद के ख़िलाफ़ इस गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के रिट के अंदर भी मौजूद हैं, पिछली गवर्नमेंट के साथ भी थे, और सूद के ऊपर हमने पूरी अपनी मुहिम एक लॉन्च की थी जो इस महीने के आगाज़ से शुरू हुई है। लेकिन जब पूरे पाकिस्तान का माहौल देखा उसके अंदर फिर सेनेटर सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से जो इस वक्त आवाम परेशान है उसके ख़िलाफ़ पूरी मुहिम लॉन्च की है, जो मुसलसल अब इसका पूरा हमारा मंसूबा मौजूद है, जिसमें सड़कों पर मार्च है, एहतजाजी मुजाहरे हैं, और गवर्नमेंट के ईवानों को इस हवाले से मुतवज्जे करना है कि आवाम इस वक्त महंगाई के इस तूफ़ान में घिरी हुई है, वो तो हम लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। आप सर, आपको महंगाई एक मामला नज़र आ रही है, मुल्क में करप्शन है, और या बाकी जो मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही है, पुलिस स्टेट बनती जा रही है, तो इसके हवाले से जमात इस्लामी अपना कोई मौक़िफ़ सामने नहीं लेके आ रही? नहीं, जमात का तो मौक़िफ़ मैं बता रहा हूँ कि हमारा हर लिहाज से है, जिसके अंदर इस वक्त अदारे तबाह हो गए हैं। देखें ना, तालीम का इस वक्त बेड़ा गर्क हो गया है, कोई पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा सेहत की सारी पॉलिसी, अगर मैं भावलपुर की बात करूं तो भावलपुर के अंदर हम कहते हैं कि जो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं, हमारे BVHK से वो आधा जो बजट है वो उठा कर ले गए हैं। यहाँ से स्पीडो बस चल रही थी, आवाम की फलाह के लिए चल रही थी ना जी, उसको उठा के डेरा गाजी खान ले गए हैं। तो हमारा तो एहतजाज और मौक़िफ़ तो जहाँ पूरे अदारे तबाह हुए हैं उन सब के ऊपर है कि हम इस पर गवर्नमेंट को चैलेंज भी करते हैं। आवाम के दुख दर्द में अगर हकीकी किरदार अगर कोई अदा कर रहा हो तो जमात इस्लामी कर रही है, बाकी तो लोग अपने अपने मफादात की गेम खेल रहे हैं। सर, एहतजाज सामने आता है, बर वक्त सामने आता है, एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सामने आता है। जब भी कोई चीज़ होती है, जमात का नाम साथ में आ जाता है तो एक तंजीम की बात आ जाती है सामने, और बड़े ही सिस्टमेटिक वे में सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। इतना मजबूत आपका स्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी आप प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका असर नज़र नहीं आता, आम आवाम को उसका जो एक रिलीफ है वो फील नहीं होता। आखिर इसकी क्या वजह है? नहीं, इसमें तो अपना अपना मौक़िफ़ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जब भी जमात ने किसी भी लम्हे में किसी भी हवाले से किसी मुहिम का आगाज़ किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात को कामयाबी मिली है हर लिहाज से। खा वो निज़ाम मुस्तफ़ा का मामला हो, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का मामला हो, या पिछली हुकूमतों के अंदर जो करप्शन के अब खुद जमात इस्लामी पहली वो पार्टी है जो करप्शन के केस के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है। उसी के नतीजे के अंदर ये नैब के सारे मामला शुरू हुए हैं। तो हमने तो जहाँ पे भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने तायीद भी की है, आवाम खड़ी भी हुई हैं, और हमने आवाम की नुमाइंदगी करते हुए इसका हक़ भी अदा किया, और इसी तरह इंशाअल्लाह हम अपने पूरे ज़ोर के साथ करते रहेंगे। सर, आने वाले दिनों में अगर ये एहतजाज एक तूल पकड़ता है और उसके कुछ रिजल्ट सामने आते हैं तो जमात इनके साथ शामिल होगी, या जमात ने अपना एक मौक़िफ़ पेश कर दिया है उसके ऊपर ही डटी रहेगी? जमात तो उसी मौक़िफ़ पर मौजूद है। हाँ, जब इनके हाथ से कोई इस तरह की मूवमेंट होती है जिसमें आवाम की रिलीफ की बात की जाती है, उनके हकीकी मसाइल की निशानदेही की जाती है, उसमें हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, हमारा मौक़िफ़ ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ लेपा पोती है और मकसद कुछ और है तो उसमें हम अपना कंधा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। PDM का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है, और अगर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक चलाते हैं तो क्या ये कामयाब हो पाएंगे? मैं नहीं समझता कि कोई उसके अंदर इस लिहाज से जान है, क्योंकि जितनी भी स्ट्रीट पावर की पार्टीज़ हैं अपनी स्ट्रीट पावर की बुनियाद पर मूव करती हैं। पिछला जो पूरा सिनेरियो है वो हमें नज़र आता है कि नज़रियाती पार्टी अगर बाएं बाजू की रही है तो पीपल्स पार्टी रही है। नून लीग के अंदर इतना दम नहीं है, उनके तो अपने लीडर जब गिरफ्तार रहे हैं वो सड़कों पर नहीं निकल सके।
لہٰذا یہ سڑکوں پر نکلنا اور کسی تحریک کو، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم صاحب کا بیان بھی آیا کہ ہم نے اپوزیشن جو اس وقت ہے PDM اس کو کھلی چھٹی دی ہے، جتنے جلسے کرنے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ ان کے علم میں بھی ہے کہ اسٹیٹ پاور نہیں ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، ظاہر ہے لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں جبکہ ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں. اس کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی تحریک چلانے کے اندر کامیاب ہوں گے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کرونا کو ہتھیار بنا کے اپوزیشن کو روکنے کی کوشش کرے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسے، کیونکہ جو اس وقت اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کردار اس لحاظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر اپنا رحم کیا ہے اور ہم اس بیماری سے نکلے ہیں باقی ملکوں کی نسبت سے، اور اس کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گی. حکومت کا کوئی ایک اچھا کام جو آپ سمجھیں کہ بے شک اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اور حکومت کو اس حساب سے سپورٹ نہیں کر پا رہے، تو ایک کوئی اچھا کام تو کیا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے، کوئی آپ کی نظر میں ہو اگر تعریف کرنا چاہیں تو؟ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات کہ وہ، دیکھیں اعلانات کی حد تک اگر ہو تو بہت اچھے خوش آئندہ اعلانات ہیں، لیکن اگر گاڑی اس ٹریک پہ چلنا نہیں شروع ہوئی تو ہم کس طرح کسی بات کی تائید کر سکیں؟ شروع کا ٹھیک ہے 1 سال کا عرصہ تھا، آپ سمجھتے تھے کہ جی حکومت کے مسائل ہیں، نئی حکومت ہے، اب تو 2 سال سے اوپر گزر گیا اور ادارے بالکل تباہ کر دیے گئے، ساری سسٹم ہی ہمارا ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، اعلانات کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے اعلانات تھے، تقریر کشمیر کے حوالے سے بہت ہی، لیکن کشمیر کا مقدمہ بھی ہم ہار گئے. تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کو پازیٹیولی پیش کیا جا سکے اس وقت. حکومت آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی؟ حکومت جس بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ بنیادیں ابھی تک موجود ہیں، جس سپورٹ پر قائم کی گئی ہے وہ سپورٹ ابھی تک موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسی کیفیت ہے. ہاں جب سپورٹ ختم ہوگی تو پھر یہ حکومت گر جائے گی، ظاہر ایک پپٹ شو ہے یہ. ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، یہاں پر اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ حکومت آج گئی کل گئی، لیکن حکومت والے کہتے ہیں کہ ہم برقرار ہیں، اور جماعت اسلامی نے بھی ان کے اسی موقف کی تائید کر دی ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت سپورٹ موجود ہے اور وہ حکومت یوں ہی کرتے رہیں گے، لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ فلاپ ہو چکی ہیں، عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے نون لیگ کے لوگوں سے بات کی ہے، جماعت اسلامی جو کہ اپوزیشن کہلواتی ہے اپنے آپ کو لیکن اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے، ان کا بھی ہم نے موقف جانا ہے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نمائندہ ہیں جو یہاں پہ رہنما ہیں ان سے ہم بات جاننے کے لیے، ان کا موقف جاننے کے لیے ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. تابندہ جمیل صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ویری فائن، آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. اچھا، اس وقت اپوزیشن جماعتیں تمام کی تمام اکٹھی ہو چکی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کے خلاف ایک جو محاذ ارائی شروع کی ہے، جو ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے، اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور حکومت کو اب گھر پہنچا کر ہی دم لیں گے. تو کتنا دم نظر آتا ہے آپ کو اپنی اس تحریک کے اندر، جبکہ نون لیگ بھی شامل ہے اور آپ کے نظریات کے خلاف مولانا فضل الرحمان بھی اس کے اندر شامل ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں طیب صاحب، جب قومی مفاد کی بات آتی ہے تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنا جو پرسنل یا انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور قومی مفاد آپ کا پہلے آتا ہے. اب آپ خود ہماری پوری عوام اس چیز کی جو ہے وہ گواہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور ایک آدھے سے زیادہ ٹینیور اس گورنمنٹ کا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ گزر چکا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی بہتری نظر نہیں آئی، بلکہ حالات روز بروز خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا اکانومی ہے وہ روزانہ پسماندگی کی طرف جا رہی ہے. ملک کے اندر آپ کے جو مافیاز ہیں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، ویٹ مافیا ہے، جس قسم کا مافیا ہے، ادویات کی کمپنی میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کوئی مافیا تو ان کو کنٹرول کرے، جس میں حکومت بہت برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. اور غریب لوگ جو ہیں ان کا اب انہوں نے تو بہت خواب دکھائے تھے تو وہ بہتری یا پراسپیرٹی تو ایک طرف رہ گئی ہے، اب ان کا سروائیول کی جنگ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سروائیول کی جنگ جو ہے ایک جگہ پہ ہے، مطلب وہ تمام لوگ جنہوں نے امیدیں لگائی تھی پاکستان تحریک انصاف سے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل چکے ہیں؟ جی دیکھیں، انٹرنلی تو جو لوگ ہیں ان کی بالکل جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ان کا لیڈ جو تھا وہ اس نے جتنے بھی کمٹمنٹس کیے وہ ایک سکسیسفل ٹیم بنانے میں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ناکام رہے. اگر آپ کیبنٹ کے دیکھیں تو روزانہ کوئی نہ کوئی سٹنٹس ہوتے ہیں اور اس میں کوئی میچورٹی نہیں ہے، کیبنٹ ایک اسٹرانگ کیبنٹ نہیں ہے، ایک ٹیم نہیں ہے.
तो उसमें जो थोड़े बहुत संजीदा लोग होंगे डेफिनेटली वो फिर इंटरनली कोशिश करते हैं कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़त करें या वो जो भी अपना रोल एक प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी ने जो भी सीरियस पॉलिटिक्स करेगा उसने वापस जाकर अपनी आवाम को फेस करना होता है, और वो तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बहुत सिंसेरिटी के साथ अपनी आवाम के हकूक़ के लिए, अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए बहुत क्लियर होके नहीं चलेंगे। अब जो एक बहुत बड़ा मज़ीद क्राइसिस जिसकी वजह से पीडीएम का एक जो मैंडेट है वो ये है कि हमारे सरों के ऊपर जो तलवार लटक रही है वो ये है कि आप ये देखें कि FATF जो है वहाँ उसमें हम ग्रे लाइन में हैं, और अगर गॉड फॉरबिड्स हम लोग आ जाते हैं ब्लैक में तो हम लोगों की तो इकॉनमी जो पहले ही बहुत खस्ता हाल है क्रश हो जाएगी। तो हमारा जो गरीब आवाम है वो आज गंदम के लिए, उसको रोटी के लिए वो तरस रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस आपके सामने हैं, यहाँ पे करप्शन के जो केसेस हैं और जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए आए थे वो जो करें, मुझे तो यूँ लगता है कि ये कितना इमेच्योर सी एक कठपुतली सी हुकूमत है जो कि मेरे ख्याल में अपने वो इंतकामी सियासत जो है उसके ऊपर आए, उनका सारा का सारा हुकूमत कहती है कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए, कि इन तमाम लोगों के ऊपर केसेस हैं तो इसलिए अपने आप को केसेस से निकलवाने के लिए ये इकट्ठे हो गए हैं ताकि हुकूमत का इनकी केसेस की तरफ ध्यान ना जाए बल्कि इनके जलसे जुलूसों के ऊपर ध्यान चला जाए। तो आप कितना सही समझती हैं इसको? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 साल जरदारी साहब ने जेल गुजारी, जिसमें आज तक उनके ऊपर सच कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी। जो नून लीग के ऊपर या जो उनका जो एक स्टांस चलता आ रहा है वो ये है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि वाकई में कोई करप्शन हुई है तो उसके सबूत दें, उसको प्रूव करें, और ये अदलिया का डिसीजन होगा, ये इंस्टीट्यूशंस का डिसीजन होगा। इस वक्त भी जो हमारा जो ये सारा अलाइंस है अपोजिशन पार्टीज़ का, इसमें हमारा मैंडेट ये है कि सारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस वक्त खड़े हो जाएं इस मुल्क की बका के लिए, इसकी सलामती के लिए और इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। अच्छा, अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो क्या इन हाउस तब्दीली के ऊपर रुक जाएंगे या प्रॉपर इलेक्शन करवाएंगे? देखें, ये तो उस वक्त डिसाइड होगा कि क्या जो बेहतरीन फ़ैसला होगा आवाम के हक़ में वो किया जाएगा उसके, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, इसके अपने क्राइटेरिया हैं। हाउस तब्दीली के ऊपर मान सकती है पीपल्स पार्टी? बिल्कुल उसको कंसीडर किया जा सकता है कि अगर उसमें इतनी बेहतर चेंजेस आएँ, क्योंकि आप ये देखें कि आधा टाइम तो गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद की है और उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की हैं। तो अगर ये होता तो हमारे लिए ये कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं था मिड टर्म इलेक्शन का, लेकिन जो मिड टर्म इलेक्शन के बारे में बात होती है वो यही है कि अब चीज़ें इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मिड टर्म इलेक्शन की बजाय अगर बलदियाती इंतखाब करा दिया जाए पंजाब के अंदर तो उसका रिजल्ट भी कुछ ऐसे नहीं निकलेगा? जी, बलदियाती इंतखाबात अगर हुए, जो कि मुझे लगता है हुकूमत का एक लॉलीपॉप है, तो वो कभी आगे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पता लगता है कि जी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज जो है ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जब रब्ता किया जाए तो उनको नोटिफिकेशंस ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे ये चीज़ें स्क्रॉल करती जा रही हैं। तो उसमें अगर ये होते हैं तो डेफिनेटली दिल बी एक्सपोज इन द फील्ड, क्योंकि देखें अब तक जिन्होंने पानी के, अब मैं अगर अपने हल्के अपने इलाके की बात करूं, मैं जनूबी पंजाब की बात करूं, मैं सराइकी वसेब की बात करूं, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे पीने का पानी, साफ़ पानी जो है वो लोगों को मुहैया नहीं है। यहाँ के लोग जो कि गंदम उगाते हैं उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके पास बुनियादी जो सहूलियातें ज़िंदगी हैं वो फराहम नहीं है, उनके पास सेहत के वसाइल नहीं हैं, और दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लोगों के दम घुट रहे हैं। आप सारे मसाइल की सही तर्जुमानी यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि इन तमाम मसाइल के बारे में जानने के बावजूद आपकी पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है, पंजाब के अंदर उनकी अब उस तरीके से पज़ीराई नहीं हो पाती।
تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر پا رہے آپ لوگ، یا بس صرف حکومت گرانا ہی مقصد ہے، اپنی تنظیم سازی کے اوپر یا عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے حوالے سے، ایک جڑت کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے آپ؟ جی دیکھیں، جہاں تک چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی بات ہے تو ان کا جو فرسٹ ٹارگٹ ہے وہ پارٹی کی تنظیم سازی ہی ہے. لیکن دیکھیے معاملات اس وقت اس قدر گھمبیر ہیں کہ آپ کو کبھی نیب کی طرف بھاگنا پڑ رہا ہے، کبھی آپ کو اور آپ کے انٹیریئر پالیسی کے ایشوز ہیں، آپ دیکھا جائے تو آپ ریجنلی اس وقت آئسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی فارن پالیسی نہیں ہے. تو اس وقت ایک ہمارا ایک کمپلیکسٹی نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ تنظیم سازی میں یہاں پر یہ بات ایڈ کروں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، بی بی بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ فیڈرل ڈی این اے رکھتی ہے. یہ اس بات کے ساتھ آج بھی ایون آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی ایگری کرتے ہیں کہ وہ پارٹی ہے جو بالکل فیڈرل ڈی این اے رکھتی ہے، وفاق کی علامت ہے. یہ پارٹی یہ صرف صوبے تک محدود نہیں ہے. اگر گورنمنٹ ایسا کرتی ہے تو آپ لوگوں کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہوگا کہ کرونا اگر ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو؟ نہیں، ہم کسی کو کوئی ہتھیار استعمال ہونے نہیں دیں گے اور ہم ایکسپلائٹ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم محافظ ہیں اس قوم کے، ہم رکھوالے ہیں اس عوام کے، ہم نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ایک حتمی فیصلہ ہے. جی میڈم، آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ہماری ٹیم نے رابطہ کیا جو حکومتی ترجمان تھے ان کے ساتھ بھی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے ان کے ساتھ بھی، مگر ان میں سے کسی کے پاس وقت نہیں تھا اور کوئی اپنی جماعت کی ترجمانی کرنے سے قاصر نظر آیا اور انہوں نے معذرت کر لی. تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ تمام تر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور عام عوام، ان کا جو ایک رد عمل ہے، جو ان کا ایک بیانیہ ہے، وہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور تمام تر چیزوں کے بعد عام جو ویور ہے، جو ہمارے روہی کے دیکھنے والے ہیں، وہ اس چیز کا ایک اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں حالات کس جانب مڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور حکومت کی اس وقت جو ساکھ ہے وہ کس حد تک متاثر ہو چکی ہے اور کس حد تک محفوظ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ.